श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान्। पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्। सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोधद्विजोत्तमा। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः। अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः। नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यदा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः। सिंहनादं विनद्योच्छै शङ्खं दद्मो प्रतापवान्। ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पनवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदध्मतुः। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः। पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। नकुलः सहदेवश्च सुकोशमणिपुष्पकौ। काशश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः। दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते। सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः। प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युता। यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्। कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। सञ्जय उवाच
एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितॄनदपितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं श्रंसते हस्तात् वक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भवतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तदैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्रा स्याला सम्बन्धिनस्तदा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किन्नु मयि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपातचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेते कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति
श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरि ओम्। అసలైనటువంటి ఉపదేశం 2వ అధ్యాయం నుండే ప్రారంభమవుతున్నది. అంటే మొదటి అధ్యాయంలో అర్జున కృష్ణ సంవాదం లేదు. కానీ మనం ఎలాగైతే ఎంబీబీఎస్ మొదటి సెమిస్టర్లోనే ఎంబీబీఎస్ ఎలాగైతే కింద రాసుకుంటామో అదే విధంగా కృష్ణార్జున సంవాదం ఉన్నది అని చెప్పడానికే మొదటి అధ్యాయంలో కూడా చెప్పడం జరిగినది. అందువలన మొదటి అధ్యాయంలో కృష్ణ భగవాన్ ఇంకా మాట్లాడకపోయినప్పటికీ కృష్ణార్జునం లేకపోతే మనం ఎప్పటికైనా సరే కష్టము, భయము, భీతిల్లిపోయే సమస్య ఎప్పుడైనా సరే మనకి వెంటాడుతున్నది. అందువలన అర్జునుడు కేవలము ఈ యొక్క ఒక్కడి సమస్యగా కాకుండా యావత్తు మానవాళి సమస్యగా అక్కడ ప్రతిరూపంగా అర్జునుడు ఉన్నాడు. కాబట్టి కృష్ణ పరమాత్మ అర్జునుడికి కేవలము యుద్ధముకి ఏదో విధంగా చేయించాలని కాదు, ఆ సమస్యకి శాశ్వతమైనటువంటి పరిష్కారం ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో శాశ్వత పరిష్కారమైనటువంటి బ్రహ్మ విద్య, ఆ సాంఖ్యయోగం చెప్పడం జరిగింది. అప్పటికి దానికి మీరు సిద్ధంగా లేకుంటే దాన్ని కర్మయోగము ద్వారా మీ స్వధర్మ చేస్తూ ఆత్మజ్ఞానంలోకి ప్రవేశించవచ్చు అని ఒక 2 ఉపాయములు చెప్పారు 2వ అధ్యాయంలో. అంటే ఏమిటి? నజాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్ అని. అంటే ఆత్మ ప్రకృతి 2 కలయిక ప్రతి ప్రాణి ఉన్నది. ఈ సృష్టి అంతా శివశక్తి, లక్ష్మీనారాయణ, బ్రహ్మ సరస్వతిగా, సీతారాములుగా, రాధేశ్యామ్గా 2 ఉన్నాయి. ఒకటి ఆత్మ, 2 ప్రకృతి. ప్రకృతి వస్తుంది, పోతుంది. ఆత్మలో ఎటువంటి మార్పులు లేవు. కాబట్టి నువ్వు ఆత్మస్వరూపానివి. ప్రకృతి వస్తుంది, పోతుంది, శరీరం వస్తుంది, పోతుంది. ఇది బ్రహ్మ విద్య బోధించి దీన్ని అందుకోవడానికి కర్మయోగం చెప్పారు. ఏంటది? కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫలహేతుర్భూః మా తే సంగోస్త్వ కర్మని అని చెప్పారు. అంటే ఈ బ్రహ్మ విద్య నువ్వు అందుకోవడానికి సిద్ధంగా లేకుంటే నువ్వు చేసే ప్రతి కర్మలోనూ చేసేటప్పుడు నీకు బాధ్యత తప్ప ఆ యొక్క ఫలం మీద, రిజల్ట్ మీద నీకు ధ్యాస వద్దు అని సూత్రాన్ని చెప్పి ఆ యొక్క జ్ఞానయోగానికి యోగ్యతగా తయారు చేయడానికి కర్మయోగం చెప్పారు. ఈ 2 పాటించిన తర్వాత ఎలా ఉంటారు? స్థితప్రజ్ఞులుగా ఉంటారు అని ఆ యొక్క జ్ఞాని ఏ విధంగా వ్యవహారం చేస్తాడో అని అర్జునుడు ప్రశ్నించారు. స్థితప్రజ్ఞస్య కాభాస సమాధిస్థస్య కేశవ స్థితది కిం ప్రభాషేత కిమాశీత వ్రజేత కిం అని ప్రశ్నించినప్పుడు ఆ స్థితప్రజ్ఞ యొక్క లక్షణములు కూడా చెప్తూ ఈ అధ్యాయాన్ని సమాప్తం చేశారు. ప్రజహాతి యదా కామాన్ సర్వాన్ పార్థ మనోగతాన్ ఆత్మన్యేవాత్మనా తుష్టః స్థితప్రజ్ఞస్తదోచ్యతే అని ఆ జ్ఞాని యొక్క లక్షణాలు చెప్తూ ఈ అధ్యాయాన్ని ముగించారు. దీన్ని సాంఖ్యయోగం అంటారు. ఇప్పుడు ప్రారంభించారు. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అథ ద్వితీయోऽధ్యాయః సాంఖ్యయోగః. సంజయ ఉవాచ తం తథా కృపయావిష్టం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం విషీదంతమిదం వాక్యమువాచ మధుసూదనః. శ్రీభగవానువాచ. ఇప్పుడు ప్రథమ అధ్యాయం నేమ్ అంటే పేరు ఏమిటంటే అర్జున విషాద యోగ అన్నారు. అంటే అర్జునుడు అన్ని రంగాలలో కూడా ఆరితేరి ప్రతి రంగంలో కూడా శ్రేష్ఠుడిగా ఉన్నటువంటి అర్జునుడు మహాభారత ధర్మయుద్ధమును అర్థం చేసుకోలేక, ఎందుకంటే ఆత్మజ్ఞానం తప్ప అన్ని జ్ఞానాలు ఉన్నాయి అర్జునుడికి. ఆ జ్ఞానం లేకపోవడం వలన ధర్మాధర్మముల మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ భేదము తెలియకపోవడం వలన
తన బంధువులు, తన మిత్రులు, తన కుటుంబీకులనే భ్రమలో పడి ధర్మయుద్ధాన్ని కూడా అధర్మంగా చూస్తూ భ్రమలో పడి భయపడి కింద కూలిపోయినప్పటికీ తన ఇంటికి పారిపోలేదు. తల్లిని అడగాలి, భార్య ద్రౌపదిని అడగాలి, కుటుంబాలను ఎవరిని అడగాలి, సహాయం కోరలేదు. ఆ యొక్క శోకములో కూడా ఎదురుగానే ఉన్నటువంటి కృష్ణ పరమాత్మను గుర్తించి తన యొక్క హెల్ప్లెస్నెస్, అంటే ఇంకా నా సమస్య పరిష్కారం తెలుసుకోలేను అని స్పష్టం అర్థమైనప్పుడు ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని శరణు వేడి తత్వాన్ని తెలుసుకోవాలనే జిజ్ఞాస కలిగింది. ఎప్పుడు కలిగింది? విషాదములో కలిగింది. కాబట్టి అర్జుని విషాదములో కూడా మోక్ష కారణమైనటువంటి ఆత్మజ్ఞాన తత్వం వైపు అడుగులు వేసినందువలన అర్జున విషాద యోగ అని పేరు రావడం జరిగింది. అందువలన యోగము అంటే ఉపాయం అని ఒక అర్థం ఉన్నది, యోగం అంటే కలయిక అని అర్థం ఉన్నది. అందువలన భగవద్గీత మొత్తం కూడాను మనకు రెండు ఉంటాయి. ఒకటి బ్రహ్మ విద్య, రెండు కర్మయోగము అని ఉంటది. అందుకే బ్రహ్మ విద్యాయా యోగ శాస్త్రే అని ప్రతి అధ్యాయానికి రెండు వస్తున్నాయి. అక్కడ యోగ శాస్త్రం అంటే కర్మయోగము, బ్రహ్మ విద్య అంటే ఆత్మజ్ఞానము. ఈ రెండు కలయికే భగవద్గీత. అందువలన విషాదములో కూడా మనము కుమిలిపోకూడదు. విషాదములో కూడా భగవంతుడి యొక్క స్మరణ వెనక ఉంటుంది. దాన్ని గుర్తించినప్పుడు మీ విషాదం కూడా మోక్షమునకు మార్గం కాగలదు అని అర్జుని యొక్క విషాద యోగం తెలియజేస్తున్నది. అర్జుని విషాద యోగములో 3 విషయములు ఉంటాయి. ఏంటది? అనురాగము అంటే అటాచ్మెంట్. ఆ అటాచ్మెంట్ వలన మనకి శోకము, భయము కలుగుతాయి. తద్వారా మనము సారో అంటే శోకములో మునిగిపోతాము. సో ఈ 3 ఒకటికొకటి కలిసే ఉంటాయి. సో వాటి నుండి బయటపడాలని ఆ యొక్క సంసార సమస్య యొక్క కారణాన్ని తెలియజేసేది అర్జుని యొక్క విషాద యోగము. మొదటి అధ్యాయంలో ప్రతి మనిషికి కూడా సంసారంలో ఈ సమస్య ఉంటది కాబట్టి అది తెలియజేయడానికి ప్రథమాధ్యాయము అర్జున విషాద యోగ.